قاہرہ کے مضافات میں ایک درمیانے درجے کی مسجد تھی جس کے ارد گرد درمیانے درجے کے یا پھر اس سے کم درجے کے لوگ رہتے تھے۔ مذہب کا احترام ان کے دلوں میں بہت زیادہ تھا، مگر وہ لوگ تعلیم سے بے بہرہ تھے، دلکش الفاظ کو فوراً قبول کر لیتے تھے اور ان سے متاثر ہو جاتے تھے۔ ان کی زیادہ تر آبادی مصر کی فوج میں بھرتی تھی۔ کچھ مہینوں سے یہ گمنام سی مسجد کافی مشہور ہو گئی تھی اور وجہ شہرت تھی اس کا نیا پیش امام، جبکہ پرانا پیش امام کسی پُر اسرار بیماری کی وجہ سے مر گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ایک خوش شکل عالم آیا اور اس نے مسجد کے لیے اپنی ذمہ داریاں پیش کی۔ اس نے بتایا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں اور وہ علم کا شدائی ہے اور علم کے سمندر کا غوطہ خور۔ لوگوں نے اسے قبول کر لیا اور اسے رہنے کے لیے ایک مکان دے دیا۔ لوگوں نے مسجد کے قریب ہی ایک مکان اسے خالی کر کے دے دیا جس کے کئی ایک کمرے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ اس مکان میں آیا۔ بیویاں سیاہ برقعوں میں مستور تھیں۔ اسے لوگوں نے ضروری سامان وغیرہ دے کر آباد کر دیا۔ لوگ ایک تو اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہوئے، لیکن جس جادو نے انہیں اس کا گرویدہ کیا وہ اس کی آواز کا جادو تھا۔ اس نے مسجد میں پہلے دن اذان دی تو اس کی آواز جہاں جہاں پہنچی لوگوں پر سحر طاری ہو گیا۔ ایک مقدس ترنم آسمان پر وجد طاری کر رہا تھا۔ یہ ایک طلسم تھا جو ان لوگوں کو بھی مسجد تک لے گیا جو گھروں میں نماز پڑھتے تھے یا پھر پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اس رات اس نے عشاء کی نماز کے بعد نمازیوں کو پہلا درس دیا اور انہیں کہا کہ وہ ہر رات درس دیا کرے گا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنا درس شروع کرنے لگا تو ایک آدمی نے اٹھ کر عرض کی، عالم عالی مقام، خدا آپ کے علم کی روشنی جنات اور ان مخلوق تک بھی پہنچا دے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت دور سے آیا ہوں۔ ہم آپ کے علم کی شہرت سن کر آئے ہیں۔ اگر گستاخی نہ ہو تو ہمیں جہاد کے متعلق کچھ بتائیں، ہم شک میں ہیں۔ 7-8 آوازیں سنائی دیں کہ ہم نے بھی یہ درس نہیں سنا تھا۔ اس عالم نے جہاد کے سارے مفہوم کو توڑ مڑوڑ کر ان لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ عالم نے درس ختم کیا تو سامعین جن کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ پیچھے کھڑے تھے اور مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی، اٹھ کر عالم سے ہاتھ ملانے لگے اور جانے لگے۔ صرف 2 آدمی عالم کے سامنے بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے جہاد کے متعلق بتائیے۔ اس آدمی نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا، سر پر چوڑی پگڑی اور اس پر پھولدار رومال پڑا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور مونچھیں سیاہ اور گھنی تھی۔ لباس سے وہ درمیانے درجے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ پر ہرے رنگ کی پٹی نما کپڑا تھا جو 2 دھاگوں سے اس کے سر کے ساتھ بندھا تھا۔ اس کپڑے نے اس کی ایک آنکھ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ عالم کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی یہ آنکھ خراب ہے۔ دوسرے آدمی کا لباس بھی عام سا تھا، اس کی بھی داڑھی گھنی اور لمبی تھی۔ مسجد میں عالم کے پاس یہی 2 آدمی رہ گئے تھے۔ ان کے ساتھ 6 اور آدمی تھے جو جہاد کا درس سننے آئے تھے، جو مسجد کے باہر کھڑے تھے، شاید اپنے ساتھیوں کے انتظار میں۔ عالم نے مسکرا کر ان لوگوں سے پوچھا، کیا تمہارا شک ابھی رفع نہیں ہوا؟ آنکھ کی ہری پٹی والے نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ شک دفع ہو گیا ہے۔ ہم شاید آپ ہی کی تلاش میں ہیں۔ ہم نے آدھا مصر چھان مارا ہے۔ ہمیں مسجد کا محل وقوع اور نشانیاں غلط بتائی گئی تھی۔ عالم نے پوچھا، کیا آدھے مصر میں تمہیں مجھ سے بہتر کوئی عالم نہیں ملا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، تلاش جو صرف آپ ہی کی تھی۔ کیا ہم صحیح جگہ آ گئے ہیں؟ آپ کا درس بتاتا ہے کہ ہم آپ ہی کی تلاش میں تھے۔ عالم نے باہر کی طرف دیکھا اور بے توجیہ کے انداز میں بولا، معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا۔ ہری پٹی والے نے کہا، بارش آئے گی۔ عالم نے کہا، آسمان بالکل صاف ہے۔ ہری پٹی والے نے کہا اور کہکا لگایا، ہم گھٹائیں لائیں گے۔ عالم مسکرایا اور رازداری سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا، 1 مہینے سے ہم سکندریہ میں تھے اور اس سے پہلے شوبک میں تھے۔ عالم نے پوچھا، مسلمان ہو؟ ہری پٹی والے نے کہا، نہیں، میں فدائی ہوں، مگر ابھی تم مسلمان ہی سمجھو۔ اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بڑی ہی زور سے ہنسا۔ وہ عالم کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئے اور تہ خانے میں موجود کمرے میں چلے گئے۔ وہاں سنہری صلیب لٹک رہی تھی۔ اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دستی شبیہ اور دوسری جانب حضرت مریم علیہ السلام کی شبیہ تھی۔ عالم نے کہا، یہ میرا گرجا ہے اور میری پناہ گاہ بھی۔ اس میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ خطرے کی صورت میں آپ کے پاس کیا انتظام موجود ہے؟ عالم مسکرایا اور ہنس کر کہا، مسلمان بڑی سادہ قوم ہے، جذباتی باتوں اور سنسنی خیز دلائل پر مرتی ہے۔ ہاتھ میں قرآن رکھ کر بات کرو تو عجیب و غریب اور احمقانہ باتوں پر بھی یقین کر لیتی ہے اور جھوٹ کو سچ مان لیتی ہے، اور میرا یہ تجربہ کامیاب رہا۔ عالم نے پوچھا، تم کس کام سے آئے ہو؟ ہری پٹی والے نے جواب دیا، فدائی بھلا کس کام سے آیا کرتے ہیں؟ عالم نے پوچھا، تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا گیا ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، 1 اونٹنی کے لیے۔ آپ کے پاس 2 ہیں۔ ہمیں آپ کے پاس نہ بھیجا جاتا مگر آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ صلاح الدین کے ایک نائب سالار کے ساتھ شوبک سے 3 اونٹنیاں روانہ کی گئی تھی۔ ان میں سے ایک ہمارے مقصد کے لیے تھی۔
मगर मालूम नहीं क्या हुआ कि तीनों मारी गईं और जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पहुंच गई और वो भी मारी गई। आलम ने आह भरकर कहा, हाँ, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सलाहुद्दीन का बड़ा ही कारआमद सलार जो हमारे कब्जे में था वो जल्लाद की नजर हो गया। अंदर चलो, ये जगह महफूज नहीं। वो दोनों आलम के साथ उठे और बाहर निकल गए और बाहर जो 6 आदमी खड़े थे वो अंधेरे में कहीं बिखर गए। सलाहुद्दीन ने औरतों को भी अस्करी तरबियत देनी शुरू कर दी है। मैं इन्हें बता रहा हूँ कि औरतों को घरों में कैद रखो, मैं इस कौम के निस आबादी को बर्बाद कर दूंगा। फौज के खिलाफ नफरत पैदा करना जरूरी है। हरी पट्टी वाले ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यही कमाल कर दिखाया है कि कौम और फौज को एक कर दिया है। वो इस वक्त ऐलान करे कि यरूशलेम फतह करना है तो मिस्र की सारी आबादी उसके साथ चल पड़ेगी। आलम ने कहा, लेकिन वो ऐसा ऐलान नहीं करेगा। वो दानिश्वर है, वो जज्बाती बातों को पसंद नहीं करता। वो एक तरबियत याफ्ता सिपाही को 100 गैर तरबियत याफ्ता और जोशीले आदमियों पर तरजीह देता है। वो खोखले नारों से कौम को भड़काता नहीं, हकीकत की बात करता है। ये हमारा काम है कि इस कौम को हकीकत और तरबियत से दूर रखें और उसे जज्बाती बना दें। इस कौम में शऊर की बजाय जोश रह जाए, वो जोश जिसमें हकीकत पसंदी और दानशमंदी ना हो। दुश्मन के पहले ही तीर से ठंडा पड़ जाता है, ख्वाह तीर करीब से ही क्यों ना गुजर जाए। हम उनके सिर्फ जोश रहने देंगे। तुमने सुना कि मैं अपने दर्स में सलाहुद्दीन की बहुत तारीफें कर रहा था। उस आदमी ने कहा कि ये बातें तो हम बाद में कर लेंगे। वो दोनों ऊँटनियाँ दिखा दें और ये बताएं कि हमें यहाँ किस वक्त और किस तरह पनाह मिल सकती है और यहाँ अपना कोई और आदमी रहता है कि नहीं। आलम ने जवाब दिया कि नहीं, यहाँ अपना और कोई आदमी नहीं रहता। उनके दरमियान कोई शक व शुबा नहीं रहा था। वो खुफिया अल्फाज के कोड में एक दूसरे को पहचान चुके थे। आलम कमरे से निकल गया और वापस आया तो उसके साथ 2 बड़ी ही खूबसूरत और जवान लड़कियां थीं। यही वो लड़कियां थीं जिनके मुतल्लक उसने लोगों को बताया था कि ये उसकी बीवियां हैं। इन्हें वो सर से पांव तक बुरके में छुपा कर लाया था, मगर इन 2 आदमियों के सामने वो बेपर्दा आई। आलम ने उनका तारुफ दोनों आदमियों से करवाया और अलमारी से शराब की बोतल निकाली। एक लड़की गिलास ले आई, शराब गिलासों में डाली गई। इन दोनों आदमियों ने शराब को हाथ तक न लगाया। हरी पट्टी वाले ने कहा कि पहले जरा काम की बातें कर ले। दूसरे ने कहा कि हमें 2 आदमियों को कत्ल करना है, सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान को। हमारी मजबूरी ये है कि हमने दोनों को देखा नहीं, हमें दोनों आदमी दिखा दें। आलम ने कहा कि मैंने इनको इतना देखा है कि दोनों को अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ। मैंने जो मुहिम शुरू कर रखी है इसके लिए जरूरी था कि दोनों को अच्छी तरह पहचान लूं। हरी पट्टी वाले ने कहा कि अली बिन सुफियान इतना ज़हीन और घाक है कि अपने किसी जासूस को यहाँ भेजने की बजाय वो खुद यहाँ आ सकता है। तो आलम ने कहा कि अगर वो भेस बदल कर भी मेरे सामने आए तो मैं उसे तब भी पहचान लूंगा। हरी पट्टी वाले ने पूछा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में क्या ख्याल है। आलम ने जवाब दिया कि उसे भी खूब पहचानता हूँ। हरी पट्टी वाले ने अपने दोनों हाथ अपनी कनपटी पर रखे और दाढ़ी को पकड़कर दोनों हाथों को नीचे झटका दिया और उसकी लंबी दाढ़ी और घनी मूंछें उसके चेहरे से अलग हो गई। पीछे छोटी सी दाढ़ी रह गई जो निहायत अच्छी तरह तराशी हुई थी। मूंछें भी तराशीदा थी। लंबी दाढ़ी और घनी मूंछें मसनूई थी जो अब उसके हाथ में रखी थी। उसने आंख से हरी पट्टी को नोच कर परे फेंक दिया और आलम जहां था वहीं बुत बन गया। उसकी आंखें ठहर गई। दोनों लड़कियां हैरान और शश्तर कभी उस आदमी को देखती जिसने अपना बहरूप उतार दिया था तो कभी आलम को देखती जिसका रंग लाश की तरह हो गया था। आलम के मुंह से हैरत और घबराहट में निकला, सलाहुद्दीन अय्यूबी? उसे जवाब मिला, हाँ दोस्त, मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी हूँ। तुम्हारी शोहरत सुनकर तुम्हारा दर्द सुनने आ गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने साथी की दाढ़ी को मुट्ठी में लेकर झटका दिया तो उसकी दाढ़ी खींच कर कहा, आप इसे भी पहचानते होंगे। आलम ने हारे हुए लहजे में कहा, हाँ पहचानता हूँ, अली बिन सुफियान। अचानक लड़कियां और आलम पीछे को दौड़े और अलमारी में छुरा नुमा तलवारें निकाल लीं और जब इधर को घूमे तो उनकी तलवारें झुक गईं क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान ने चोगों के अंदर से इसी किस्म की तलवारें निकाल ली थी। लड़कियों को तेग जनी की मशक तो करवाई गई थी लेकिन वो ऐसे पेशावर तेग जनों के मुकाबले में कैसे आ सकती थी। अली बिन सुफियान बाहर निकल गया और जरा सी देर में 6 आदमी जो बाहर खड़े थे उसी साइज की तलवारें सोंधते खिड़की में से अंदर दाखिल हो गए। दूसरे दिन मस्जिद के सामने लोगों का हजूम था। लोगों को बारी बारी आलम के उस खुफिया कमरे में ले जा रहे थे जहां हजरत ईसा और हजरत मरियम की तस्वीरें आवेजा थीं। लोगों के सामने आलम का पोल खुल चुका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुसलमानों के ऊपर होने वाले इस नजरियाती हमले को नाकाम बना दिया था और बाद में बड़ी ही दानिशमंदी से इस आलम और 2 औरतों के जरिए निहायत अहम पैगाम सलीबियों तक पहुंचाया
जो एक बहुत बड़ी जंग की फतह की वजह बना।